filed is allowed to have an automatic extension of their work authorization for 240 days past the current expiration of their H-1B status. So I think that that's what they're asking about. This is a concern because at the moment there is no premium processing and everything is in regular processing, and regular processing could exceed 6 months. We are certainly hopeful that that premium processing will come back. There are other strategies that they can adopt in the event that it doesn't. So they were being authorized stay past the 240 days, but they would not be able to work past 240 days. I see. And another question is, what if H-1B extension is denied? As traveling is not possible now with the situation, what would be the option? Right. So I think the USCIS has stated that they would encourage people who are finding themselves not able to leave and in between statuses to potentially file a B visa application, B change of status, and that they would argue exceptional circumstances for why they could not timely file. So that's the USCIS's COVID-19 web resource page where they describe that. We also have that information posted on one of our blogs. But I would encourage people, don't just say, okay, I'm just going to hang out here. Take action, file for a B change of status. Even if it doesn't get approved for now, at least you've done something which could eventually help you in the future on your return to the US. Okay. The next question that I have is, how is this impacting H1 renewals and OPT-CPT to H1 conversions and H1 transfers? Is there any impact on those? Again, the presidential proclamation doesn't harm temporary workers whatsoever. So I think maybe the question might be broader in scope, which is relating to sort of slowdowns with USCIS due to COVID-19, because they're running with less staff at the moment. So with respect to renewals, yes, just like an extension, we are seeing delays. And of course, the consulates are presently closed, and so visa stamping is not available. Thank you for answering that. I think one of the things is, Rajeshwari, is like, why this presidential proclamation? All the consulates are closed at the moment. In many ways, you know, a lot of what he's trying to block is already currently blocked by the reality. And what we've argued in our own blog is, you know, the consulate closures were actually due to public health considerations. And they were, I think they were the right things for us to do as a country to protect our civil servants that are working abroad. And so in a sense, we've already stemmed new immigration into the United States. So it kind of begs the question, why did we do this in the first place? And I think ultimately, you know, I mean, this is my personal opinion, and probably a little bit politically charged to say it, but I think that it has to do with that it's trying to create a new storyline, right? Because this has now been the new news that's been running in the news for the last few days, is this proclamation. And I think, unfortunately, it's distracted us from the real work at hand, which is to solving this health crisis. Thank you for that. So I guess I have just a last question. Most of this seems like tied back to what you have already explained, but I will still go ahead and read this question. So this is from Atlanta. We as a family have just received our green card end of last year. Since unemployment in US is and will be increasing due to the pandemic, would this recent proclamation extend to folks who are permanent residents or green card holders, or even for those permanent residents have lost their jobs recently due to COVID? Does this, in your opinion, open doors to further extensions or more restrictions? Yeah, and again, you can see by the nature of these questions that are coming in that it's already having its chilling impact. So for the family in Atlanta and elsewhere, you guys are fine. That permanent residents, your permanent not impacted. It's
tied to ultimately your job. You're allowed to work at a new employer. You actually are pretty mobile, so that's good for you. You're also eligible to receive certain benefits too, and that's something that I want to make sure is not lost. You might be eligible, for example, for unemployment benefits in your state. And again, unemployment is administered at the state level, so you do need to check and make sure you meet all the requirements for that. You may be eligible for some of the benefits that are available to people through the CARES Act, which is something that Congress had passed to address the real serious need of people being impacted economically. And so there may be rebates as permanent residents that you receive, that you can receive. There's expanded unemployment under the CARES Act that permanent residents are eligible for. Other workers are not, but permanent residents appear to be eligible for those. So there's, while the President Proclamation has created a distraction, it's super important to look at some of the things that are being done to help minimize the harm to all Americans, all people living in the United States, which some of that relief is coming from the CARES Act. And to the extent that the CARES Act has not reached those immigrants, some states are now coming up with their own models for providing benefits, including the state of California that is expanding the reach of unemployment and other types of benefits to immigrants that otherwise would not be counted. Wow, that's really very, very informative. And you have, all your years of experience and knowledge really is telling us, there's so much reassurance I'm sure most of the viewers have gotten today with this discussion. And thank you so much for the time that you have spent today. And just to wind this up, do you have any final suggestions to the immigrants? And do you also want to mention about your website one more time so that other information people can go, like if you want to read about the proclamation, exactly what's in it, who is it applicable to, and that kind of information? Sure, thank you for asking. And always glad to be able to share the resources that we've created. Our intention on our COVID-19 page was to provide different, cover different topics and how immigrants are may be able to access benefits that they're not aware of. So that would be at mplg.us, www.mplg.us. That stands for Matthews and Pettyboat Law Group. We are, our law firm provides full service immigration, as well as we help people with employment and labor matters, family law, and litigation. And one of the things that's been interesting since this has happened, we've received calls already about people potentially litigating against their employers and whatnot. So there's different ways that our firm hopefully can be a resource to everybody. But I do want to say to everybody that I know that this has been a very stressful time. I want to encourage you to realize that we will get through it, that this is at the moment a fairly limited scope proclamation. I do think it's very disappointing that we've targeted some of the vulnerable family members that we'd like to be reunited with. And I want to encourage people to share those stories. Share those stories with your friends, family, the press, whoever, to get the word out that this is not the right way that the United States should be taking action at this time. We should not be acting to separate families further, and we should be instead encouraging people to come together when we need them. Thank you so much. That was really, really very wonderful. Thank you. I really thank you on behalf of all our viewers and of course TVASIA team, the entire crew. Thanks a lot. Thank you. Thank you once again to all the viewers who were connected with us this evening, and we hope that this session was definitely helpful to answer many of your questions. And some of you who are watching this, if you have not already subscribed to our channel, please do subscribe to TVASIA, and we will be bringing you all kinds of programs that I'm sure will entertain you, will keep you informed of the latest information that's going on around the world. And finally, I would like to thank our supporters one more time: Bay Area Telugu Association, Telangana American Telugu Association, Chicago Andhra Association, Telugu Fine Arts Society, and Los Angeles Telugu Association.
Thank you once again. Namaste. Thank you. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కోవిడ్-19 సిచ్యువేషన్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తం తారుమారైంది. మరి అమెరికా దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మన ఈ స్నేహితులు ఎలా ఉన్నారో, ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందామా? ఓకే, ఏంటో ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఇంటి నుంచి లాగిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు పిల్లల నుంచి దాచుకొని బాత్రూంలో నుంచి పని చేయాల్సి వస్తుంది. అసలు నా అవతారం చూడండి. పైన ఏమో ఆఫీస్ సూటు, కింద ఏమో పజామా. 24/7 ఇంటి పని, ఆఫీస్ పని ఇదే సరిపోయింది. అసలు షాపింగ్కి వెళ్ళలేము, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినలేము, పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించలేము, కనీసం పార్క్కైనా తీసుకెళ్ళలేము. అసలు రోజంతా క్లీనింగ్ అనేదే సరిపోయింది. రూపా ఇప్పుడే క్లీన్ చేస్తాను, తీసుకో. వామ్మో, స్టీల్ మీద కరోనా లైఫ్ లాంగ్ అట. ఏంటో బడ్జెట్ లో వంటలు, టు సేవ్ గ్రోసరీస్. ఫేస్బుక్ లో మాత్రం విందులు. వండాక తినడం ఆపి ఈ ఫోటోలు ఏమిటో కర్మ. మా ఫ్రస్ట్రేషన్ మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది. లాక్డౌన్ ఏమో గానీ బయట ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ లేదు, సాంగ్స్ లేవు, ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం లేదు, మాట్లాడుకోవడం లేదు. చెవులకి ప్రశాంతత బాగా అలవాటు అయిపోయింది. బాగా బోర్ కూడా వస్తుంది కదా. ఎక్కడైనా కలుద్దామా? హై శ్రీలక్ష్మి, అంతవరకు మంచి పాటలేనండి. మామూలు ఫ్రస్ట్రేషన్ కాదు. అయినా ఈ లాక్డౌన్ లో క్యాచింగ్ అప్ ఎలాగా? వర్క్ ఫ్రమ్ హోమా, వర్క్ ఫర్ హోమా అని అర్థం కావట్లేదు. ఇక ఈ పిల్ల రాక్షసుల గురించి అయితే చెప్పక్కర్నే లేదు. అమ్మ అంటే అక్షయ పాత్ర అయిపోయింది వీళ్ళకి. గంటకి స్నాక్స్, కేక్స్. బై ది వే శ్రీకాంత్, ఇప్పుడే కుకీ బేక్ చేశాను, ట్రై దిస్ అవుట్. పాటకు ప్రాణం పల్లవి అయితే, ఓ పల్లవి అయితే. అరే నీ కాలాజీ బిస్కెట్, అరే నువ్వు బేక్ చేసినట్టు మస్తు ఓవరాక్షన్ తీయాలి. అది ఓవరాక్షన్ గుర్తొచ్చింది. బయట షోలు చేయలేక ఇంట్లో వంటలు చేసుకుంటూ, కూరగాయలు కట్ చేసుకుంటూ షోలు చేస్తున్నాం రా భయ్. ఇట్లా మిగిలిపోయింది మాది. అయినా ఇంకోటి, ఇగో క్వారంటైన్ అయిపోయేసరికి మేము మొగడం అంతా మాస్టర్ షెఫ్లు గ్యారంటీ రా భయ్. ఇగో రాజేశ్వరి, దగ్గుతున్నావేంటి? ఇంట్లో కూడా మాస్క్ వేసుకుంటే వెళ్ళలేము. లైఫ్ ఎట్లా అయిపోయింది కదా. దగ్గినా, తుమ్మినా, చిన్న జలుబు చేసిన ప్రతి దానికి టెన్షనే. పైగా ఈ క్లీనింగ్లు, ఈ శానిటైజింగ్లు నా వల్ల కాదు. అదే మరి, ఇదో ఇప్పుడే షాపింగ్ చేసి వచ్చే సరుకులన్నీ, కూరగాయలు క్లీనింగ్, శానిటైజింగ్ లోనే ఊపికంతా పోతుంది. గిన్నెలు కడిగినట్టు ఈ డిష్ వాషర్ లో ఈ కూరగాయలు కడగడమే. ఈ కష్టాలేంటో దేవుడా, ఎన్నాళ్ళయ్యా మాకు ఈ టార్చర్. ఇదో ఉజ్వల్. ఎస్, టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్. ఒకప్పుడు హ్యాపీగా బయట నుంచి టుగో తెచ్చుకొని తినేవాడిని, రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి తినేవాడిని. ఇప్పుడు ఇదిగో ఇన్స్టా పాట్ తో కుస్తీ పడాల్సి వస్తుంది. బయట వాల్మార్ట్ ఆర్ కాస్ట్కోకి వెళ్ళి ఏమన్నా తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే పులి నోట్లో తలపెట్టినట్టే. ఇక మా రూమ్మేట్, తను ఒక స్టూడెంట్, పార్ట్ టైం జాబ్ లేదు, వీసా ఇష్యూస్ ఒకటి కాదు, 24/7 ఇప్పుడు ఏంటి అంటే టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేయడం. ఏం ఉజ్వల్ భాయ్, మొత్తం రిపోర్టర్ లాగా మొత్తం ఖర్చులకు ఇచ్చేసినావు కదా. ఏం జిందగీ వచ్చిందన్న. టిక్ టాక్ చేద్దాం అమ్మంటేనేమో ట్రోల్ చేస్తున్నారు. పోనీ ఈ శానిటైజర్లు, పేపర్ రోళ్ళు కూడా దొరికింది. అసలు తింటారన్నా ఇట్లాంటి ఇల్లు ఏమన్నా? ఇదేందన్నా, అది శానిటైజర్లు కూడా దొరికింది. అసలు మస్తు దమా ఖరాబ్ అవుతుందన్న. జల్దీ వెళ్ళి అందరం టైం చూసుకొని కలుద్దాం. ఈ ఫ్యాషన్ ఏందో కానీ ఛానల్ గోల్ ఎక్కువైపోయింది. శారీల ఛాలెంజ్లు అంట, వంటల ఛాలెంజ్లు అంట, ఈ మధ్య కొత్త బింది ఛాలెంజ్ అంట భయ్యా. అమ్మ చేతులు కడుక్కొని ఎంత బయట కూర్చుంది. సర్లే, లెట్స్ క్యాచ్ అప్ మరి. ఏయ్ అంకిత, అప్పుడే రెడీ 60 పార్టీకి? Hello, where are you going?
ఎవ్వరూ ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు. We can all catch up once this all settles down. And come on guys, see the positive side of the lockdown. No air or traffic pollution and quality time with family. మళ్ళీ పాత రోజులు రావాలి అంటే పాత పద్ధతులు మారాలి. ఇప్పుడు ప్రకృతికి ఒక బ్రేక్ వచ్చినట్టు. అవును, ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా బెటర్ అవుతుంది కదా. మోర్ హైజీనిక్, దీన్నే మన లైఫ్ స్టైల్ చేసుకుందాం. ప్రకృతి ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నట్టుంది. పాత పద్ధతుల్లో చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవడం కంపల్సరీ అయింది. ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని మన ఇంట్లో దిల్లా ఒక్కసారి తొంగి చూసే ఛాన్స్ అయితే పక్కా వచ్చింది. Frontline employees are getting well-deserved respect. త్వరలోనే మంచి రోజులు వస్తాయి. మాస్కులు ధరించండి, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి. Let's drive COVID away. Stay home, stay safe. అదండి మా కరోనా కథలు, ఈ లాక్డౌన్ లో మా వ్యధలు. నిజాలు చెప్పుకుంటూనే కొంచెం మిమ్మల్ని అందరినీ నవ్వించేశాము అని అనుకుంటున్నాము. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ. ఇళయరాజా గారు బెటర్ అంటే నా పరంగా ఆలోచిస్తే కొంచెం శృతి తక్కువ, ఆర్ యునో ఒక మనోహర హృదయమునే ఆ టోన్ లో నాకు కొంచెం బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను. మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఏదన్నా ఉంటే నందు వైపు నుంచి ఏదన్నా వచ్చినప్పటికీ, న్యూస్ ఛానల్స్ ఫ్లాష్ న్యూస్ లో అయినప్పటికీ ఒకసారి కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఏదన్నా ఒక పెద్ద సిచ్యుయేషన్ వచ్చి వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అన్నా మేమిద్దరం చిల్గానే ఉంటాం, మనం మంచిగానే ఉన్నాం, మనం కరెక్ట్ గానే ఉన్నాం. జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా. ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున. అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనన్నది కస్సు పుస్సు కయ్యాలు ఇంకెంత కాలం తీపి ముద్దు ఇదాలు వేయాలి తాళం. చాంగుబల 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 ఇలాగా నేను ఎలా మారిపోయే చెంగుమని బలేగా. ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ప్రతి నిమిషము నమస్కారం. తానా మనోహరం మనో కౌసల్య గానం ఈ సుమధుర కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం.
మరి ఈ రోజు తానా వారు సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ మనోహరం మనో కౌశల్య గానానికి హేమ హేమీల్ లాంటి అద్భుతమైన గాయకులు ఉన్నారు. మరి వారెవరో వారి గురించి కూడా తెలిసేసుకుందాం. మరి ఈ రోజు ముందుగా సుమధుర స్వరానికి చిరునామా అయినటువంటి 3 సార్లు నంది అవార్డు గ్రహీత, బోల్డ్ అన్ని అవార్డులు రివార్డులతో పాటు మనందరి మనసులో అంటే తెలుగు సినీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మన కౌసల్య గారు ఉన్నారు. వెల్కమ్ కౌసల్య గారు, ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం అండి అందరికి. నమస్తే మీకు కూడా. బాగున్నానండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు శ్రీలక్ష్మి గారు? చాలా బాగున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలా రావడం, మా మనోహరం కార్యక్రమానికి, మనో కౌసల్య గానం కార్యక్రమానికి రావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ముందుగా తానా వారి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన కోసం ఇలా సమర్పిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా తానా అధ్యక్షులు జైతలూరి గారికి అండ్ సెక్రటరీ రవి పొట్లూరి గారికి ధన్యవాదాలు. ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్సో అండి తానాకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. తానా ప్రెసిడెంట్ జైతాలూరి గారికి, అలాగే సెక్రటరీ రవి పొట్లూరి గారికి, అలాగే టీవీ ఏషియా తెలుగు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను టు మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ మనో గారు అభిమానించిన వాళ్ళు ఎవరుంటారు, సో నేను మనో గారితో పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫ్రేమ్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఓ చక్కటి డ్యూయట్ లాగా ఉంది ఈ కార్యక్రమం మనకి ఈ రోజు. కౌసల్య గారు ఏమంటారు? మీరు మనో గారు చేస్తున్నట్టు. మనో గారు ఎక్కడుంటే అక్కడ నవ్వులు. వెరీ ట్రూ. అండ్ కౌసల్య గారు, మీరు రాముడి గురించి పాడిన పాట, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు శ్రీరామనవమి పండుగ కానివ్వండి, ఎటువంటి పండగకైనా రామ రామ పాట వినకుండా ఉండలేము. సో ఆ పాటతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి. రామ 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 నీలి మేఘశ్యామ రావా రఘుకుల సోమ భద్రాచల శ్రీరామ మా మనసు విరబూసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పూజించే మాతో దాగుడు మూతలు నీకేలా రెప్పల మాయక కొలిచామో కన్నుల ఎదుటకు రావేలా రామ 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 నీలి మేఘశ్యామ రావా రఘుకుల సోమ భద్రాచల శ్రీ సూపర్ సూపర్. తింటే గారెలు తినాలి, వింటే పాట వినాలి అన్నట్టు, వింటే ఈ పాట కౌసల్య గారి స్వరంలోనే, ఆ గళంలోనే వినాలి అని అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మోర్ ఓవర్ ఇది నా హెలో ట్యూన్ సిన్స్ ఏజెస్, చాలా రోజుల నుంచి, చాలా సంవత్సరాల నుంచి నా హెలో ట్యూన్. అది ఎప్పటికీ తీయను అని కంకణం కట్టుకొని కూర్చున్నా అనమాట. సూపర్. అంటే మీకు నచ్చిన పాటతోటే మొదలు పెట్టామంటారు. ఎస్ ఎస్. ఇప్పటి వరకు మీరు బోల్డ్ ఎంతమంది మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తోటి వర్క్ చేశారు. అందులో మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఛాలెంజింగ్ గా, అంటే మీరు పాడిన పాటల్లో ఈ పాట నా వల్ల కాదేమో, లేకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంది నాకు అన్నట్టుగా అనిపించేది. మీ పిచ్చెస్ అసలు ముఖ్యంగా కౌసల్య గారు టాప్ పిచ్, అసలు మీ అంత హై పిచ్ అందరికీ అందడం చాలా కష్టం. సో అలాంటిది మీకు కూడా కష్టంగా అని అనిపించినటువంటి ఆ పాట ఏదన్నా ఉందా? యాక్చువల్గా మీరు అన్నారు కదా పిచ్ అని చెప్పి, అదే నన్ను పించ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి చోట. అంటే కొన్ని చోట్ల రికార్డింగ్స్ లో ఒక సింగర్ని అనుకోవడం, వాళ్ళని పిలవడం, తర్వాత వాళ్ళకి ఆ పిచ్ సూట్ అవ్వక ఎక్కువైపోవడం, వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం, వెంటనే నాకు కాల్ వచ్చేది అనమాట వన్స్ అపాన్ ఎ టైం.
సో నా జానర్ కాకపోయినా ఆ పాటను యాక్సెప్ట్ చేసి నేను పాడాల్సిన సందర్భాలు చాలా వచ్చేవన్నమాట. అది ఇప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. నాకు తెలిసిపోతుంటుంది అనమాట, నాకు ఒక పాట వచ్చింది అంటే అది ఎక్కడో ఉంటుంది. సో ఇంకా ఆ పిచ్ ని చేంజ్ చేయలేమన్నప్పుడు ఇంకా నాకే ఫోన్ వస్తుంది అనమాట, మీరే పాడాలి ఈ పాట అని చెప్పేసి. సో అంటే కష్టం వదిలేయటం అనేంత వరకు అయితే ఏ పాట రాలేదు. సో ఎందుకంటే నా అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కువ చిత్రమ్మ టాప్ లో చాలా బాగా పాడేవాళ్ళు. నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు చిత్రమ్మ సింగింగ్ చాలా అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని. తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి ఆశా భోన్స్లే గారి వాయిస్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే మరీ అంటే ఇలా థిన్ వాయిస్ కాకుండా ఆవిడ దానికి ఒక లైఫ్ ని జోడిస్తారు. ఆవిడ వాయిస్ కి ఒక ఫన్, ఒక సరదాగా, ఒక లైవ్లీనెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఆవిడ పాడుతుంటే ఒక చంక్ మారేలాగా అని ఉంటుంది. సో అది నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఆవిడ పిచ్చి ఫ్యాన్ అనమాట నేను ఆశా భోన్స్లే గారికి. సో అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ నేను ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి సింగింగ్ లో అని ఎప్పుడు నా అబ్జర్వేషన్ అంతా అలానే ఉండేది. నేను చదువుకుంటున్నా, స్టూడెంట్ గా ఉన్నా కూడా. సో అవన్నీ నాకు పనికొచ్చాయి అనుకుంటా. సో హై పిచ్ అనగానే ఇంకా కౌసల్య అని పిలవండి అన్నట్టుగానే అయిపోయింది. సో అందరూ అనుకుంటారు ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు చూసినా కై అని పాడుతుంది పైన అని. కానీ మేబీ నా ఎసెప్టే దేవుడు ఇచ్చిన స్ట్రెంగ్త్ అనుకుంటా, నాకు హై పిచ్ లో కొంచెం మాడ్యులేట్ చేయడం. బట్ నేను కూడా కృషి చేశాను ఆ వేలో, అలా పాడాలి, హై పిచ్ లో వస్తే ఇలా పాడాలి అనుకున్నా. బట్ అది వచ్చింది, పాడాల్సి కూడా వచ్చింది. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ కుడ్ మేక్ ఇట్. అది మీకు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ లాగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా హై పిచ్ లో పాటలు వింటే కళ్ళు మూసుకుని అసలు కౌసల్య గారు పాడిందే అని తెలిసిపోతుంది మాకు అసలు మీ వాయిస్ తోటి. అంటే నాకు శివమణిలో ఏ నాటికి మనం ఒకటేనని పాట అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ లో రివ్యూస్ రాసేవాళ్ళు. అంటే అప్పుడే ఇంటర్నెట్ కొత్తగా వస్తున్నా, శివమణి వచ్చినప్పుడు ఇంత లేదు, ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా ఉంది అండ్ ఇంటర్నెట్ లో కూడా లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ప్రింట్ మీడియాలో శివమణి పాట గురించి, ఒక్కొక్క పాట గురించి విశదీకరించి రాశారనమాట. దాంట్లో ఏనాటికి మనం ఒకటేనని పాటకి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. అంటే అది చదివి నేను ఐ వాజ్ ఇన్ క్లౌడ్ 9 చదివి కౌసల్య మాడ్యులేటెడ్ హర్ వాయిస్ ఇన్ హై పిచ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్లీ. అంత స్ట్రెంగ్త్ తో ఎవరు అంటే కాంటెంపరీ సింగర్స్ ఎవరు ఇలా మాడ్యులేట్ చేయలేరేమో అన్నట్టుగా మాడ్యులేట్ చేసింది. ఆ పాటకి తనే 100% యాప్టింగ్, ఎవరు ఇలా పాడలేరు అని రాశారు. అది ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నానో నాకే తెలియదు. అంటే అప్పట్లో కొంచెం ఎక్సైటింగ్ ఉంటాం కదా కెరీర్ గురించి. అప్పుడప్పుడే నాకు హిట్స్ పడుతున్నాయి. శివమణి చాలా పెద్ద హిట్, అందులో మోనా మోనా పాట హిట్, ఏనాటికి ఒకటే, రామ రామ ఆ సినిమాలో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్పబోతున్నా. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద జ్ఞాపక వేడుకలు. టైమ్ మ్యాగజైన్ వారి ప్రకారం అక్షయ పాత్ర ప్రపంచంలోనే చాలా మంది పిల్లలకి అన్నం పెడుతున్న చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్. వలస వచ్చిన వారికి వారి పిల్లల కడుపు నింప. They are the visionaries. They set the stage. They are the conch blowers, I must say. Awesome vision of Indica Pictures is propagated through various mechanisms. Social media is a very, very strong platform. Film Freeway is going to be the portal through which filmmakers are going to submit. Will be the platform where you can watch art. As well as referrals, content, filmmakers that are interested in submitting to the film festival. Indica Pictures forms the final product, or so to speak. రండి రండి, చెప్పేస్తే ఏం బాగుంటుంది, ఆ బీట్ స్టార్ట్ కాగానే మీకే అర్థమైపోతుంది. ఆస్వాదిద్దామా? Oh my God, daddy, just don't be my daddy. చాంగు బల ఇలాగా నేను ఎలా మారిపోయే చెంగుమని బలేగా. మాటే మంత్రము, మనసే బంధము. చూసారు కదా, మీరు కూడా అలాగే పాటలు పాడి అందరికి వినిపించాలనుకుంటే సింగ్ అ సాంగ్ @tvasiatelugu.com కి మీ వివరాలు పంపించేయండి.
Sunshine Wealth LLC. Conquer your financial future. We came to this country with big dreams. We have been working day in, day out. Our big dreams seems impossible to reach. Let's not give up hope. Let's work together to create your financial freedom roadmap. We care about you. We care about your future. For more details, log on to www.sunshinewealthllc.com or call 848-391-9338. హాయ్ అండి, వీకెండ్ వచ్చేసింది. నేను కూడా వచ్చేసాను. మన కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన న్యూస్ కూడా తెచ్చేసాను. మరి మన కమ్యూనిటీ న్యూస్తో సిద్ధంగా ఉన్న ఈ వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా? వెల్కమ్ టు వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కేవలం యుఎస్లోనే కాదు, ప్రపంచమంతా మన కమ్యూనిటీస్లో జరిగే ఏ ఈవెంట్స్ అయినా మీ ముందుకి ఆకట్టుకునే విధంగా తెచ్చేసే వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూసేద్దాం. ఆకలిని తీరుస్తూ అక్షర సత్యాన్ని కూడా అందిస్తున్న అక్షయ పాత్ర. ఇస్కాన్ నేపర్విల్లో తెరిచిన కృష్ణ మందిరం. వైట్ రైస్ తో ఆరోగ్యానికి ముప్పు. అమెరికాలో స్టార్ అయిన ఇండియన్ కుర్రాడు. మానవ మనుగడకు ఆధారం శ్రీమద్ భగవద్గీత. మట్టి మనిషి పివి నరసింహారావు గారికి ఘనంగా నివాళులు. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద జ్ఞాపక వేడుకలు. టైమ్ మ్యాగజైన్ వారి ప్రకారం అక్షయ పాత్ర ప్రపంచంలోనే చాలా మంది పిల్లలకి అన్నం పెడుతున్న చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్. వలస వచ్చిన వారికి వారి పిల్లల కడుపు నింపడానికి వారు వర్చువల్ పద్ధతి ద్వారా ఫండ్స్ కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫిలాంథ్రపిస్ట్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పసిపిల్లల ఆకలి మరియు వారి చదువు గురించి చర్చించి ఈ ఎన్జిఓకి తమ మద్దతును కూడా తెలిపారు. హోమ్ పాలిటిక్స్ ప్రతీక ప్రకటన పాలిటిక్స్ ప్రెస్ విడుదల ద్వారా అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ చేంజ్ వర్చువల్ గాలా ఈవెంట్ కోసం దాతల వద్ద 852.85 మిలియన్లు సేకరించింది. సేకరించిన నిధులు వలస కార్మికులకు కోవిడ్ ఉపశమాన్ని అందించడానికి, వాటిలో వండిన భోజనం, కుటుంబాలకు రేషన్ పెట్టెలు మరియు 30 రోజుల విలువైన ఆహారం, పరిశుభ్రత ఉత్పత్తులు మరియు మా మధ్యాహ్నం భోజన లబ్ధిదారులకు విద్యా సామాగ్రి కలిగిన హ్యాపీనెస్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖ గాయకుడు శంకర్ మహాదేవన్ మాట్లాడారు. తన ఇష్టమైన పాటలు కూడా పాడారు. Welcome to the 4th online gala of the Akshay Patra Foundation USA for the year 2020. Tonight's event is hosted by the Western region from Seattle, Portland, Bay Area, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Phoenix, and Denver. The Akshay Patra Foundation is the world's largest midday meal program by an NGO according to Time magazine. We serve 1.8 million children in 19,000 schools in 14 states in India every single day. As a part of a government public-private partnership, it takes only $20 to feed a child for an entire year. You can look us up at www.foodforeducation.org. ISKCON,
ద ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ నేపర్విల్ మరియు హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్గా అందరికీ తెలుసు. ఇస్కాన్ పురాతన వేద సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని 500 సంవత్సరాలుగా భద్రపరుస్తోంది. ఇస్కాన్ నేపర్విల్ తమ ఆధ్యాత్మిక దాతలకి తమ కృతజ్ఞతని తెలియజేసేందుకు విందుని అందించారు. నేపర్విల్లో ఉన్న ఇస్కాన్ టెంపుల్ కరోనా వైరస్ కారణంగా చాలా కాలంగా మూసి ఉంచారు. తాజాగా గుడిని మళ్లీ తిరిగి తెరిచిన సందర్భంగా ఇస్కాన్ నేపర్విల్ తమ దాతలకు విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు మరియు దాతలు పాల్గొన్నారు. అన్ని నిబంధనలు ప్రకారం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ శానిటైజేషన్ చేసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా భక్తులు కృష్ణ గీతాలు పాడి భజన చేశారు. కొందరు భక్తులు తబలా వంటి పరికరాలు కూడా వాయించారు. First of all, Hare Krishna to Sangeeta Kapoor ji. We are right here in the ISKCON temple of Naperville. As we all know, due to the COVID, the temples have been closed for almost 6 months. Now they're gradually opening up with the guidelines of the state. Every state has different guidelines. Illinois has like no more than the gathering of 50 people. But at a given time, how many people can be inside for the prayers and all, that also depends depending on the location. Sangeeta ji, we welcome you to TVASIA. Hare Krishna ji. आज हमने देखा आपने टेंपल में लोगों को, ये आज क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा, ये आज जो है इट्स अ डोनर एप्रिसिएशन डिनर इवेंट हमने रखा है, क्योंकि एज यू नो दैट ये मंदिर जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है बहुत जल्द. This is with everybody's support, and this is to admire all the community members here, all the donors who have come up front to support us. The temple is still in making. There is lot needed for this temple, and whatever way that you can contribute, tan man dhan, jis tarah se bhi aap seva kar sakte hain. I think they are on Route 59, ISKCON Naperville. So what all is the pipeline plan actually for the constructions? Is the construction got halted also because of the COVID, or it's still going on? It definitely did get halted because of the COVID, and we were supposed to start in this year summer, but due to the COVID everything is kind of slowed down, and now the plan is by next spring we do plan to start the construction. वही है, वही जो राम रचि रखा. I think he planned it to be the auspicious year 2021, because for Hindus that 21 is very, very important. Maybe he had that. Anything else that you want to share, ma'am? Like, and you want to ask your means people should come over. What all prayers, that timings and stuff when they can come? Opening and closing of the temple. Sure. We because of the COVID, we are closed during the weekday, but we are open 5 to 7 on Saturdays and Sundays. We are following all the COVID guidelines, and there is a desk here that they take your temperature, and they are controlling the traffic, and only no more than 10 people are allowed, and we are keeping the 6 feet distance also. So everybody is welcome to come take darshan during the weekend between 5 and 7. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! బియ్యం చాలా మంది తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకి నచ్చిన మరియు అలవాటు అయిన ఆహారం. తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఇండియాలో కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ తినే ఆహారం. ఈ బహుముఖ ధాన్యం రకరకాల పద్ధతిలో చేస్తారు, మరియు దీనినే ప్రధాన ఆహారంగా కూడా తీసుకుంటాం కూడా. కానీ మీకు తెలుసా, ఈ రైస్ ఎక్కువ తినడం వల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని? తాజాగా 21 దేశాలు కలిసి చేసిన ఒక పరిశోధనలో రైస్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని తేలింది.
ఒక దశాబ్దం పాటు 20 దేశాలు కలిసి 30,000కి పైగా పెద్దవారి మీద జరిపిన విశ్లేషణలో రైస్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి డయాబెటీస్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని వారు తెలిపారు. ఇండో కెనేడియన్ రీసెర్చర్ భవర్ధిని బాలాజీ చేసిన అధ్యయనంలో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ సహకారంతో ఆసియాలో ఇండియా, చైనా మరియు బ్రెజిల్, ఇంకా నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా మరియు యూరోప్ వంటి వివిధ దేశాల్లో బాలాజీ పాపులేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్, హామిల్టన్ సైన్సెస్ మరియు మేక్ మాస్టర్ యూనివర్సిటీ కెనడా కలిసి అర్బన్ ఎపిడెమియాలజీలో భాగంగా ఈ అధ్యయనంలో స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 425 మిలియన్ల వరకు ప్రజలు డయాబెటీస్ వలన మరణిస్తున్నారు. ఈ సంఖ్య మరో 20 నుండి 25 మిలియన్ల వరకు పెరగొచ్చని ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ సెంటర్ వారు తెలిపారు. 2012లో చేసిన ఒక అధ్యయనంలో రైస్ తినే వారిలో డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం 11% ఉందని తెలిపారు. సింగపూర్లో 45,000 మంది మీద చేసిన ఒక అధ్యయనంలో రైస్ తినకపోవడం వలన డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదంలో గణనీయమైన పెరుగుదల లేదు. సౌత్ ఆసియాలో డయాబెటీస్ మరియు రైస్ కి మధ్య ఉన్న సంబంధం అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశోధకులు ఇండియా, బంగ్లాదేశ్ మరియు పాకిస్తాన్ యొక్క డేటాని మిగతా ప్రపంచంతో పోల్చి చూశారు. దీంట్లో భాగంగా 21 దేశాల నుండి 132,000 మంది వ్యక్తిగతంగా 35 నుండి 70 సంవత్సరాల వయసున్న వారిని దాదాపు 9.5 సంవత్సరాల పాటు పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. అభిజయ్ పట్లూరి 8 సంవత్సరాల వయసున్న ఇండో అమెరికన్ మ్యాసచ్యూసెట్స్ వాసి అయిన తను అతని అనుభవాలని యూట్యూబ్లో పంచుకొని ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయ్యాడు. లాక్డౌన్లో అతను ఒక రోజు ఎలా గడిపాడు, తన దినచర్యని షూట్ చేసి ఆన్లైన్లో పెట్టాడు. ఆ కుర్రాడి సరదా కోసం చేసిన ఆ పని అతనికి చాలా డబ్బు సంపాదించి పెడుతుందని అతను అస్సలు ఊహించి ఉండడు. ఆ కుర్రాడికి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అదే ఇష్టాన్ని వీడియోగా చూపించాడు. ఒక కాంపిటీషన్లో అతను కరోనా మీద చేసిన యానిమేషన్ వీడియోకి బహుమతిగా $2,500 గెలుచుకున్నాడు. యూనిసెఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హెన్రియటా ఫోర్తో ఆ కుర్రాడి జరిగిన కాన్వర్సేషన్ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఒక్క రోజులోనే 6.3 మిలియన్ వ్యూస్ని చేరుకుంది. 1,31,000 రియాక్షన్స్ మరియు 22,000కి మించి కామెంట్స్ వచ్చాయి. This crisis has caused hundreds of thousands of people losing lives and millions of people getting sick. I wanted to show how this virus spreads and what we can do to stay safe. I am COVID-19. I am here to conquer the world. I am the wash hand superpower. Keep using me because I will wash away the coronavirus. I am power face mask. I am the power of quarantine. All these humans are using their power and not letting me spread. I cannot stay here anymore. I'm donating my prize money to UNICEF. They're doing a lot of great work and helping lots of kids around the globe. I want to teach people. I started my YouTube channel. Name is Farm World. We need to do whatever we can now. It's like everybody's responsibility. Let's make this world a better place. Thank you so much for now being part of the UNICEF family. We are really delighted to join you. Thank you very much. Well, I've seen your Conquer Corona animation and I thought it was terrific. What were you trying to tell other children? Like when the lockdown started, I had lots of free time, and in that free time, one of my favorite things to do was do computer programming. My mom helped me a bit of learning the basics,
and then I was doing my projects on my own. And then once North South Foundation announced the TVASIA Challenge, I thought I could use my scratch programming skills to make an animation movie and raise awareness and how the virus spreads and what we can do to stay safe. Abhishek, talk a little bit about how you felt when you heard that you were the winner. I mean, this is a very big moment in life to hear that you won an award. I felt really, really awesome. I was jumping in joy. As soon as it popped up on the screen, I jumped off my chair. My mom always told me if you work really hard, you'll succeed. And I think that happened in this case because I worked really, really hard and I succeeded. It is generous of you, and it is that spirit of trying to help someone else who is in greater need that we are very proud of. So thank you for thinking of UNICEF. It is an absolute delight to talk to you today, and I'm very proud of you, and I'm sending congratulations from all of us at UNICEF for winning this very impressive award. You have a very inspiring story and video. I liked it very much, so thank you. పివి నరసింహారావు భారత్కి గర్వకారణం. ఆయన శతాబ్ది సందర్భంగా ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ తరపున వేడుకలు నిర్వహించారు. శ్రీ పివి నరసింహారావు ఆర్థిక సంస్కరణలను ప్రేరేపించడంలో మరియు ఒక క్లిష్టమైన దశలో ఆయన పోషించిన పాత్రను గుర్తు చేసుకున్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు ఆయన చేసిన కృషి మరువలేనిది అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని TVASIA కంపెనీ, TVASIA తెలుగుతో సహా వివిధ వేదికలపై ప్రత్యేక ప్రచారం చేశారు. హాజరైన వారి జాబితాలో ముఖ్య అతిథి ఎంపీ రాజ్యసభ తెలంగాణ DR కేశవరావు, పివి నరసింహారావు కుమార్తె మరియు సురభి విశ్వవిద్యాలయం కార్యదర్శి మరియు సురభి వనిదేవి మరియు TRS మరియు మా గ్లోబల్ కో సమన్వయకర్త మరియు వేడుక కమిటీ సభ్యుడు మిస్టర్ మహేష్ బీగల. పివి నరసింహారావు గారు మొదటి తెలుగు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ పివి నరసింహారావు గారి గొప్పతనం అందరికీ తెలిసేలా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. వారి ప్రకారం 3 దశాబ్దాల పాటు అంధకారంలో బతికిన జనాల ఆలోచన విధాన్ని మార్చి ఇండియాని ప్రశాంతత ప్రగతి పథంలో ముందుకు నడిపిన నాయకుడు పివి నరసింహారావు గారు అని పేర్కొన్నారు. మట్టి మనిషిగా పిలువబడే ఆయన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసి తనదైన ముద్ర వేసుకుని తెలంగాణ గర్వపడేలా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఐటీ మరియు ఇండస్ట్రీల మంత్రి కె తారక రామారావు గారు పివి నరసింహారావు గారి శతాబ్ది ఉత్సవాలను ఘనంగా జరపాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఐలని కోరారు. Briefly about PV Garu, we all know that he steered the India's foreign policy during the collapse of even the Soviet Union as well. To talk briefly about his personality, we all know that he sent Atal Bihari Vajpayee to the UN to represent India. So though Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, was opposition leader, he sent him to represent India. That's the kind of personality PV Garu. And especially coming to the events in overseas and the statues, the government of Telangana and the committee has decided to install the PV statues not only in India, in various countries. And the plan was initially to install at least 5 statues. And the countries which we shortlisted were USA, UK, South Africa, either Singapore or Malaysia, and Mauritius, and several countries. And recently when I was talking to my friends all over in USA,
So they requested me and represent to the committee and CM Garu that, in America, we need at least 5 statues within US itself, that, there is so much of enthusiasm. He is a scholar. Somebody said we need to install his statue in Harvard University. And he's a politician. They said we need to have the statue in Washington, DC. So you name it, he is into every field, and there is a request from all over that, at least we need to plan for 5 statues. And I will definitely take it up to the committee and request our Honorable CM Garu for that action as well. And the next thing is that, various other cities, representatives from various other cities came forward. They said they want to have similar celebrations. But again, after the COVID times, from January onwards, we are planning major events and as well as installation of statues after January, because it's definitely we need to take the local permission, government permissions and all. So we are working towards it internally, and then probably we will having several approvals from the different governments, and then we will plan work towards that. And also our Honorable CM Garu requested that, the possibility of inviting Bill Clinton to one of the events in India. We all know during the 1994, when PV Garu was the Prime Minister and the Bill Clinton was the President, and he hosted him in the White House, and they understands the relationship between the Bill Clinton and PV Narasimha Rao ji. And then we have already established good contact with Clinton's office. We are in the process of inviting him and taking his time so that, we can connect again. I will take it to the committee and finalize the dates and to invite Bill Clinton as well. So many people, their hearts are so much filled with my father's respect and regard for him, and it just makes me so happy inside. And we, in Dayton itself, we did recently celebration of my father's Jayanti a few weeks ago. And the response was phenomenal. And the response is also very phenomenal. And it's not that it came to him or every one of you regard him so high, not because he did something in 1 day or 2 days. His sacrifice and his love for the nation, love for the country, love for the people is what he was. That he was a personification of all that what India is today. And you probably know more than me because you Google my father's name and you have tons and millions of information. But what I'm here today as his daughter, I want to share some personal experiences of a family where, when we never imagined that he could rise to that heights. When we were children, and we have a big family, and we used to fight like cats and dogs, all our siblings, and we had enough. We didn't have a whole lot. We didn't have really nothing like that. We had enough to survive. We had enough to, stay in a home. We had enough to go to colleges, go to schools. And only few things I just get imprinted, and I got imprinted with my father. He did not talk whole lot, but he was our role model by doing things, few things around what he would say, do, walk, talk, eat. Just were silent signals. We had always, we knew there is something else there. And he gave us a path in silence. He did not tell us anything to do, but he was silent enough to give the message. And I do not know how many people can give a message being silent. గాంధీ గారు, మహాత్మా గాంధీ గారు మనకు స్వాతంత్ర పితామహం, స్వాతంత్ర రచన పితామహుడు, జాతి పిత, అట్లాగే సంస్కరణల పితామహుడు పివి నరసింహారావు గారు అని అన్నప్పుడు భారతరత్న కావాలని మనం అందరం రిజల్యూషన్స్ తీసుకున్న సందర్భంలో మరి ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా ప్రజలకు తెలియాలి కదా. మరి చివరిగా ఒక మాట మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. పివి గారి గురించి మాట్లాడమంటే ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడతాను నేను.
కొన్ని విషయాలు చెప్తే జనాలు కూడా అసలు నమ్మరు, అసలు ఇట్లా ఉంటారా మనుషులు అనుకుంటారు. అంత సింపుల్, అంత అడ్వాన్స్డ్ థింకింగ్. చూడటానికి చాలా సింపుల్గా మా తాతగారు అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకునే, ప్రతి ఇంట్లో కూడా మన తాతగారు లాగానే ఉన్నారులే అనుకుంటాం. కానీ ఆయన భావాలు, ఆయన థింకింగ్, ఆయన మోడర్న్ థింకింగ్ ఒక తరతరాలకు సరిపోయేటువంటి సంస్కరణలు చేశారు. ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్న అనేక టెక్నాలజీ, తర్వాత స్వాతంత్రము, తర్వాత చాలా విదేశీల్లో మీరందరూ చదువుకొని అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్స్ చేస్తున్నారు. ఎంతో గర్వంగా అనిపిస్తుంది మనకి. మరి ఒకవేళ 91 కన్నా ముందున్న పరిస్థితిని మీకు తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఎంతమంది మైగ్రేషన్, ఇప్పుడు ఎంత మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. దేశాల ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ యువతి యువకుల సేవల కోసం, అంటే బాగా చదువుకొని మీరు టెక్నాలజీలో అభివృద్ధి అయితేనే కదా వాళ్ళందరూ మీకు అవకాశాలు ఇస్తారు. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏమంటారు యంగ్స్టర్స్ మన దేశంలోనే ఉన్నారు. సో మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ అని ఫస్ట్ టైం నాన్నగారు అంటున్నప్పుడు చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది, ఇట్లా కూడా ఉంటుందా అని. కానీ దానికి రూపకల్పన చేసి అనేక సంస్కరణలు తెచ్చి ఇప్పుడు మనం అందరం దేశ విదేశాల భారతీయులందరూ కూడాను, మన స్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళు, తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరూ కూడా దేశ విదేశాల్లో మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను టీవీ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక్కసారి అందరికీ కూడాను మరొకసారి జై తెలంగాణ చెప్పుతూ విరమిస్తాను. We would like to build a memorial after Mr. PV at his cremation ghat, which is got Gyan Bhumi, and later we would like to press for this Bharat Ratna. I think it would come. Cabinet is meeting tomorrow, that is the 7th, pass a resolution. Government itself will pass a resolution and it will go, and our parliament is from 14. So I think the parliament members will be pressing the same thing, but the entire credit goes to the state government and Mr. Chandrasekhar Rao. 51 దేశాల నుండి వివిధ తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు ఒక వెబినార్ ద్వారా పరస్పర సహాయంతో తమ దేశాలలో కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి విశ్లేషణ చేశారు. మానవుల దృష్టిలో సమస్యల నుండి కానీ ప్రశాంతతకి కానీ అన్నిటికీ ఒకటే మార్గం, శ్రీమద్ భగవద్గీత. ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఒక అద్భుతమైన కథ తన సొంత అనుభవంలో చూపించబోతున్నాం. షికాగోలో నివసిస్తున్న ఊర్మిళా చావ్లా పవిత్రమైన శ్రీమద్ భగవద్గీత నుండి ప్రేరణ పొంది తన సొంత అనుభవం మనతో పంచుకుంది. ఊర్మిళా చావ్లా 40 సంవత్సరాల పురాతన క్లబ్కి అధ్యక్షురాలు. ఆమె భర్త ఒక డాక్టర్. పత్రికల్లో తానే తన సొంత అనుభవాలు స్వయంగా పంచుకుంటుంది. గురుహర్ష్ కేదర్ పాల్జీ మార్గదర్శకత్వంలో ఆమె పిల్లలు పెరుగుతుండగా ఆమె భగవద్గీత అభ్యసించడం ప్రారంభించింది. 2 సంవత్సరాల కాలంలోనే ఆమె గీత యొక్క వాక్యాలని సంకలనం చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె మాటల్లోనే తన ప్రయాణం గురించి తెలుసుకుందాం. I had books on Gita for a long time and I attended many lectures here and there, but it's only when my children and grandchildren grew up and I put my mind and thoughts into a regular class. I was very fortunate to get introduced to Acharya Harsh Khetarpal of Yog Sadhana Ashram. I owe my inspiration to her. Instead of 20 or 25 girls from Oak Brook going to West Chicago, she decided to come here once a week and we used to study Gita. At that time, all we did is when she spoke, we made notes. But then one day I said, what do I do with so many notes? So I started to summarize them. And since writing poetry is my real passion, I said, why don't I do poetic rhymed words, each one? Not realizing that I was talking of 700 verses in 18 chapters. But one by one, little by little, I just did them. And then about 2 years back, I got a little serious to create a book out of it. And so then I started the editing, the real editing, proofreading, the its and the buts and the commas and the semicolons. And that's when I really started to concentrate on the book in a formal way. And it took me a year of working with the printer and the publisher before the book took this shape. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద
యోగ సాధన మీద ఆయన ప్రభావం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. సౌత్లో ఆయన్ను యోగా పితామహుడిగా పరిగణిస్తారు. ఆయన తన సొంత ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీని కూడా స్థాపించారు మరియు స్వీయ సాక్షాత్కార ఫెలోషిప్ని కూడా స్థాపించారు. ఆయన మీద గౌరవంతో ఆయన జ్ఞాపకార్థం సెప్టెంబర్ 19న ఆన్లైన్ ఈవెంట్ని జరపనున్నారు. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద 1920 అరైవల్ని అమెరికా జ్ఞాపకార్థం వర్చువల్ పద్ధతి ద్వారా ఈ ఈవెంట్ని బాస్టన్ నుండి ప్రత్యేక ప్రసారం చేయడం జరుగుతోంది. యోగా భక్తులకి ఆయన చేసిన కృషి మరువలేనిది. మొదటిసారిగా 35,000కి పైగా ప్రేక్షకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పరమహంస బోధనలు, ఆయన పద్ధతుల ద్వారా ప్రభావితం పొందిన వారిలో నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత థామస్ మాన్, యాపిల్ ఫౌండర్ స్టీవ్ జాబ్స్ మరియు పీటర్ జార్జ్ హ్యారిసన్ కూడా ఉన్నారు. పరమహంస తన బోధనలు, యోగా విద్య ద్వారా చాలా మంది జీవితాలకి దగ్గరయ్యారు. ఆయన గొప్పతనం ఇలానే ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అవండి ఈ వారపు విశేషాలు. వచ్చే వారం మరికొన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, be safe. ఇట్లు మీ శ్రవంతి. జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనన్నది కస్సు పుస్సు కయ్యాలు ఇంకెంత కాలం తీపి ముద్దు ఇదాలు వేయాలి తాళం చాంగుబల 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 ఇలాగా నేను ఎలా మారిపోయే చెంగుమని బలేగా ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ Sunshine Wealth LLC. Conquer your financial future. We came to this country with big dreams. We have been working day in, day out. Our big dreams seems impossible to reach. Let's not give up hope. Let's work together to create your financial freedom roadmap. We care about you. We care about your future. For more details, log on to www.sunshinewealthllc.com or call 848-391-9338. రండి రండి. చెప్పేస్తే ఏం బాగుంటుంది, ఆ బీట్ స్టార్ట్ కాగానే మీకే అర్థమైపోతుంది. ఆస్వాదిద్దామా? Oh my God, Daddy, just don't be my daddy. చాంగుబల 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 ఇలాగా నేను ఎలా మారిపోయే చెంగుమని బలేగా మాటే మంత్రము మనసే బంధము